till now. I think 1 week completed. Now, today I'm going to discuss about off-page optimization. It's all about the complete promotional activities of the website. Okay. Now, anyway, I'm going to share my screen. Yes. See, these are one of the topmost off-page activities. Okay. So these are one of the topmost off-page activities to improve your business visibility in online. Okay. So let's start with directory submission. See guys, directory submissions means you see, end of the day, you need to submit your website into other website, but it should be relevant. Okay. Let me open something. Um, yeah. So see, there are lot of websites on the web. Okay. So around, if you want to submit your website to Indian websites, okay, which means, for example, take what's the website we called APSSDC. APSSDC website తీసుకుంటే yeah, I'm sorry guys. So anyway, I'm sharing my screen. So here you're able to see the directory submission activity. Okay. So you can find unlimited websites on the web, but you need to identify only one thing: category of the business and type of the website. Which means type of the website, and you have to check the Moz rank. Moz rank and in the Moz is a tool, as I said. You have to always check the domain authority and page authority of the website. So let's say, for example, see guys, I'm opening the directory submission website. Directory means it's like dictionary type only. So dictionary లో ఎట్లా అయితే మొత్తం అన్ని ఉంటాయో the same way these directory website owners maintain the data of the other businesses. So what he get, తనకి ఇప్పుడు ఈ వెబ్సైట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు కదా, the guidex అని. So what he get exactly, తనకి ఏమొస్తుంది? Okay, let's start with you can find there are lot of websites here. So around 5,000 plus websites ఉన్నాయంట. Okay, so let's go with some website called um, free ads time. So the website called free ads time. అంటే వీటికి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, so digital marketers or technology blogs or technology people so approach this website to advertise their website on this particular website, so that what he get more popularity, and he get he can start earn money by placing by placing the other technology ads. And also within content లో కూడా, so people start using some anchor text అంటే మీకు లాస్ట్ టైం చెప్తాను. See guys, this is what, నేను మౌస్ ఓవర్ చేయగానే స్క్రీన్ కింద చూడండి ఏ పేజ్ మూవ్ అవుతుందో చూపిస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద యాంకర్ టెక్స్ట్ అనమాట. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, search engine submission, so it will be open in other link. This is what. Okay, సో అట్లా, సో అంటే ఇట్లా మనం ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ సారీ yes, so if you use anchor text for the complete website, so that you can engage the users within the search engine platform. Okay, సో బేసికలీ ఈ ఏదైతే ఉందో మన డైరెక్టరీ సబ్మిషన్ అనేది, యూ కెన్ సబ్మిట్ యువర్ వెబ్సైట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్టరీ. చూడండి ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట డైరెక్టరీస్ అంటే. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద యాడ్, సో విచ్ వాజ్ ప్లేస్డ్ బై గూగుల్. ఓకే, అంటే ఫ్రీ యాడ్స్ టైం వాటికి ఇక్కడ యాడ్ ప్లేస్ అయినందుకు గూగుల్ విల్ పే. సో ఇది గూగుల్ దా కాదా అనేది మీరు ఇక్కడ మౌస్ ఓవర్ చేయగానే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, యాడ్స్ బై గూగుల్ అని చూపిస్తుంది. ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే హౌ గూగుల్ షోస్ యువర్ యాడ్స్ అంటే ఏంటంటే, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద యాడ్సెన్స్. సో
these directory website owners start earning money by placing the ads of AdSense, which means Google, and థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్. థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్ అంటే ఇప్పుడు ఇందులో మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే చాలా కేటగిరీ ఆఫ్ అన్నీ ఉంటాయండి. ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే యుఎస్ వెబ్సైట్. సో ఆల్బమ్ అనేది ఇట్స్ ద లొకేషన్, న్యూయార్క్, అగైన్ ఇట్స్ స్టేట్. సో ఇలా మనకి ఏంటంటే కేటగిరీ వైజ్ యూ కెన్ సబ్మిట్ యువర్ డైరెక్టరీ. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డైరెక్టరీ సబ్మిట్ చేయడం వల్ల వాట్ యు గెట్, దీంట్లో ఏంటంటే ప్రతి ఎస్ఈఓ ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీలో ఫ్రీ అండ్ పెయిడ్ ఉంటాయి. ఫ్రీ ఏంటంటే యూ కెన్ సబ్మిట్ యువర్ వెబ్సైట్ ఫర్ ఫ్రీ, బట్ ఏంటంటే అప్రూవల్ ఎప్పుడు వస్తుందని తెలియదు. ఎందుకంటే బికాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ అన్ అడ్మిన్ గైస్, సో సంథింగ్ ఎల్స్ ఏపీఎస్ఎస్డిసి వెబ్సైట్ వాళ్ళు వచ్చేసి నా ట్రావెల్ టు వైజాగ్ నా డిజిటలైట్ హబ్ వెబ్సైట్ లో సబ్మిట్ చేశారు వాళ్ళ వెబ్సైట్. సో ఇఫ్ దే సబ్మిట్ ఫర్ ఫ్రీ, then I definitely won't accept, because I need to check the domain authority and page authority of the particular website. Then అవి చెక్ చేయాలి, అండ్ వాళ్ళు అసలు ఎందుకు సబ్మిట్ చేశారు, వాట్ ఈస్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ వెబ్సైట్ చెక్ చేసుకుంటా. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్ దెన్ ఐ యాక్సెప్ట్ దెమ్. ఇఫ్ నాట్, ద అదర్ ఆప్షన్ కాల్డ్ పెయిడ్. పెయిడ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఫ్రీ యాడ్స్ టైం ఓడికి నేను వచ్చి పే చేస్తాను. సేమ్ ఏపీఎస్ఎస్డిసి వాళ్ళు వచ్చి ఆ వెబ్సైట్ ఎవరైతే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ హ్యాండిల్ చేస్తారో వాళ్ళు వచ్చి ఏం చేస్తారు, నా కంప్లీట్ డిజిటలైట్ హబ్ వెబ్సైట్ కి రిక్వెస్ట్ పెడతారు. సో ఐ పే యూ సమ్ అరౌండ్ పర్ మంత్ ఐ పే యూ 5,000 as your website is getting lot of users. So if someone is searching for skill development or something like that, so my banner would be placed on your website. అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ బ్యానర్ మన వెబ్సైట్ లో పెడితే ఎంతమంది అయితే యూజర్స్ వస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో అంటే ఏంటంటే ఎస్ఈఓ ప్రమోషన్స్ వచ్చేసరికి దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి ఏంటంటే ఫ్రీ అడ్వర్టైజ్మెంట్, ఇంకోటి పెయిడ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఫ్రీ అంటే ఏంటి, వాళ్ళు ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తారో తెలియదు, బట్ పెయిడ్ అయితే ఇన్స్టాంట్ గా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. వై? యు ఆర్ పేయింగ్ దెమ్. ఓకే, అయితే మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఆల్వేస్ మాజ్, పేజ్ అథారిటీ అండ్ డొమైన్ అథారిటీ. ఈ రెండు కూడా ఎప్పుడు చెక్ చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, సో ఇట్లా మన వెబ్సైట్ ని సబ్మిట్ చేయాలి అంటే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్. సో ప్రతి దీనికి చూసారా ఇక్కడ డొమైన్ అథారిటీ పెట్టాడు వీడు. సో ఇఫ్ ద డొమైన్ అథారిటీ ఈస్ గుడ్, then Google is giving something more value for that website. So if you get the backlink from the domain, very good or high domain authority website, then your website would get a chance to come on top of search engine result pages. Okay, so it's all about the promotional activity అండి. ఓకే, డైరెక్టరీ సబ్మిషన్స్ అంటే ఏంటంటే మీ వెబ్సైట్ ని తీసుకెళ్ళి సబ్మిట్ చేస్తారు. సో అది ఏ వేలో సబ్మిట్ చేస్తారు అనేది మీకు ఇక్కడ లెట్స్ చూద్దాం ఒకసారి. లిస్ట్ ద బిజినెస్ చూడండి. లేదు అంటే చూడండి, మీకు ఎప్పుడైనా సరే డైరెక్టరీ వెబ్సైట్స్ లో కనిపించేవి ఎట్లా ఉంటాయంటే యాడ్ ఏ లింక్, యాడ్ ఏ డైరెక్టరీ, యాడ్ ఏ వెబ్ డైరెక్టరీ ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇట్స్ నాట్ ఓపెనింగ్ ప్రాపర్లీ. లెట్స్ సే ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద వెబ్సైట్ కాల్డ్ ఫైండ్ మాస్టర్ అంట. చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ దిస్? సో దిస్ ఈస్ ద డైరెక్టరీ వెబ్సైట్. ఒక మీకు శాంపుల్ గా ఎట్లా చేయాలో చూపిస్తున్నా చూడండి. ఓకే, నా సీ గైస్, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే ఇక్కడ ఏముందండి, ఇట్స్ ఇండియన్ వెబ్సైట్, రైట్? సో హియర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ వెరీ క్లియర్లీ. ఓకే, అండ్ సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు పోస్ట్ ఎ లిస్టింగ్. ఇట్స్ ఓకే. I don't know what happening. It's loading. Okay, no issues. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఏంటంటే ఇట్లా మీకు చాలా వెబ్సైట్స్ ఉంటాయండి, డైరెక్టరీ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి. మీరు ఐడెంటిఫై చేయాల్సిందంతా ఏంటంటే ఆ డొమైన్ అథారిటీ బాగుందా లేదా, పేజ్ అథారిటీ బాగుందా లేదా. ఇఫ్ ద if these points are good, then you can move forward to upload your, update your website link on the particular free platform. ఇగోండి, this is what the category. వీడేమన్నాడు, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పోస్ట్ ఫ్రీ యాడ్స్. సో క్విక్కర్ ఐడియా ఉందా? క్విక్కర్ ఒకటి, నెక్స్ట్ OLX,
అలాగే సులేఖ.com, జస్ట్ అండ్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద ఫ్రీ ప్లాట్ఫామ్స్. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గెట్ ద బ్యాక్ లింక్స్ ఫ్రమ్ దోస్. బట్ అవే కాకుండా దేర్ ఆర్ లాట్ మోర్ వెబ్సైట్స్ విచ్ అలౌ ద ఫ్రీ లింక్స్. ఏంటంటే మన వెబ్సైట్ ఏంటో చూస్తారు వీళ్ళు కూడా యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు. ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ స్పామ్ వెబ్సైటా, పాపులారిటీ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటారు. ఓకే, చెక్ చేసుకొని దెన్ నేను ఇగోండి ఇట్లా సబ్మిట్ చేస్తా. సెలెక్ట్ ఏ కేటగిరీ అరౌండ్ లెర్నింగ్ కమ్యూనిటీ. ఐ థింక్ గో ఫర్ ద కమ్యూనిటీ టైప్. సబ్ కేటగిరీ వచ్చేసి సంథింగ్ నాట్ కమ్యూనిటీ. లెట్స్ గో టు లెర్నింగ్. సంథింగ్ లైక్ మీకు అంటే నార్మల్గా చూపిస్తున్నా అండి. జాబ్ ఆఫర్స్, దెన్ ఐ గో విత్ కంప్యూటర్ సెంటర్. ఇక్కడ ఏంటంటే టైటిల్ పెడతా అనమాట. టైటిల్ అంటే ఏంటి, నా వెబ్సైట్ తాలూకా టైటిల్. అంటే ఇప్పుడు ఏపీఎస్ఎస్డిసి తీసుకున్నాం అనుకోండి, బెస్ట్ డెవలప్మెంట్ programs in AP or Andhra Pradesh. Okay, then you need to add the description. So what is APSSDC? So APSSDC is a platform, like it's a skill development platform. So we help you to improve your or enhance your technical skills on JPSC. So please go through our website and our website link istam. Ichin tarvata where is the city, okay. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ యువర్ ఫ్రీ ఈమెయిల్ ఐడి. ఇప్పుడు మీరు మన పర్సనల్గా జీమెయిల్ ఐడి ఎట్లా ఉందో అలాగే మీరు ఒక వెబ్సైట్ని ప్రమోట్ చేయాలి అంటే ఆన్లైన్లో యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ ఫేక్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఎందుకు అంటే థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్స్లో రిజిస్టర్ అవ్వాలి అంటే యూ మస్ట్ క్రియేట్ ద ఫేక్ ఈమెయిల్ ఐడి. అంటే ఫేక్ ఈమెయిల్ ఐడి అంటే ఏంటంటే ప్రమోషనల్ ఈమెయిల్ ఐడి అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది అన్నోన్ వెబ్సైట్, నాకు తెలియదు ఈ వెబ్సైట్ ఏంటో, ఈ ఓనర్ కూడా నాకు తెలియదు. బట్ వాట్ హీఈస్ డూయింగ్, హీఈస్ ఆఫరింగ్ లైక్ ఏంటంటే యూ కెన్ యాడ్ యువర్ బిజినెస్ అని చెప్తున్నాడు క్లియర్గా. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ ద బిజినెస్ హియర్. సో వన్స్ సబ్మిట్ డన్, దెన్ మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా ఒక చెప్తాడు. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సబ్మిషన్. సో వీ విల్ రివ్యూ ఇట్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ. వన్స్ ఇట్స్ డన్ విల్ సెండ్ యూ అన్ అఫీషియల్ ఈమెయిల్ ఐడి. మన ఈమెయిల్ ఐడి ఇక్కడ ప్రమోషన్స్ ఏవైతే ఇస్తామో ఆ ఈమెయిల్ ఐడికి పంపిస్తాడు. రిజెక్ట్ అయిందా, రివ్యూలో ఉంచాడా, అప్రూవ్ చేశాడా. వన్స్ ఇట్స్ అప్రూవ్డ్ దెన్ వీ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇట్ యాజ్ బ్యాక్ లింక్. గైస్ క్లియరా, అర్థమైందండి? ఆన్సర్ హియర్ నో నీడ్ టు లాగిన్ టు పోస్ట్ దిస్. ఆన్సర్ ఇదేంటంటే టైప్ ఆఫ్ వెబ్సైట్. బేసికల్లీ డైరెక్టరీ వెబ్సైట్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే యాడ్ ఎ లింక్, సబ్మిట్ యువర్ డైరెక్టరీ, సబ్మిట్ యువర్ లింక్, ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. దీంట్లో నేను చెప్పినట్టుగా ఫ్రీ ఉంటాయి, పెయిడ్ ఉంటాయి. ఫ్రీ అంటే ఏంటంటే రివ్యూలో ఉంచేస్తాడు. పెయిడ్ ఉంటాయి కదా, పెయిడ్ అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు ఏమంటాడంటే వి ప్లేస్ యువర్ వెబ్సైట్ ఇన్ ఆర్ వెబ్సైట్ ఫర్ ఏ లైఫ్ టైమ్ అంటాడు. సో లైఫ్ టైమ్కి మీరు ఒక $30 పే చేయండి అంటాడు. సో ఇఫ్ ద వెబ్సైట్ ఈస్ గుడ్, ఇఫ్ ద Moz rank is good or everything, Alexa rank is good, then I definitely go with the paid option, right? Because I'm getting the free backlink. అంటే పర్మనెంట్ బ్యాక్లింక్ అంటారు. ఏంటంటే గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ లో టాప్ లో క్రాల్ అవుతాయి అన్నమాట ఇలాంటి వెబ్సైట్స్ అన్ని. సో దట్ ఇఫ్ యూ బిల్డ్ మోర్ క్వాలిటీ బ్యాక్లింక్స్ టు యువర్ వెబ్సైట్, దెన్ వాట్ యూ గెట్, యూ విల్ బి కమింగ్ అప్ ఆన్ గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ రిజల్ట్ పేజెస్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? And Shanti Kalapala, APSSDC offers job drives, job mailers, unemployed. Yeah, so you are right. So these are your targeted keywords, Shanti. So అంతే కదా, ఇప్పుడు APSSDC ఆఫర్స్ అంటే ఏం ఆఫర్ చేస్తుంది, జాబ్ డ్రైవ్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది. సో యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్. అంటే ఎట్లా అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ జాబ్ డ్రైవ్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ జాబ్ డ్రైవ్స్. ఓకే, సో ఈ టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇఫ్ యూ గో టు ద కీవర్డ్ రీసెర్చ్ దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ లాట్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ విచ్ యూ అన్నోన్, రైట్? సో ఈ టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ ని మీరు టైటిల్స్ కింద ప్రిపేర్ చేయాలి. సో కీవర్డ్ వచ్చేసి ఏంటి, అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ట్రైనింగ్స్ అని ఉంది. దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ ఫోకస్డ్ కీవర్డ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. బట్
మీరు ఎప్పుడు కూడా రైట్ టార్గెటెడ్ కీవర్డ్తో ఎస్ఈఓ ప్రమోషన్ చేయకూడదు. సో ఏమవుతుంది అంటే ఇఫ్ యూ డూ ప్రమోట్ యువర్ వెబ్సైట్ విత్ ద టార్గెటెడ్ కీవర్డ్, అంటే జనరిక్ కీవర్డ్తో ప్రమోషన్స్ చేస్తే గూగుల్ మే పెనలైజ్ యూ. పెనలైజ్ అంటే మనం చెప్పాను కదా అల్గారిథమ్స్ లో, సో పెనాల్టీ వేస్తుంది. ఎందుకు? కీవర్డ్ స్టఫింగ్ చేస్తున్నావు కాబట్టి. ఓకే, అంటే మీరు ఏం చేయాలి? జనరిక్ టైటిల్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకే, లైక్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, ఐ మీన్ job mailers for unemployed, unemployed in unemployment, something else, unemployed youth in Andhra Pradesh. లేదు అంటే జాబ్ డ్రైవ్స్ ఇన్ విశాఖపట్నం బై ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీ, సంథింగ్ లైక్ దట్. యూ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ సంథింగ్ ఎల్స్, గుడ్ టైటిల్స్. Then only good titles means users should be targeted, users should be converted. Okay, yeah. Hope you're okay, fine. And answer, sir, mobile number is the same, one can be posted or dummy man. ఎందుకంటే ఈ ప్రమోషనల్ వి ఈ మొబైల్ నెంబర్ మీ పర్సనల్ ఇచ్చారు అనుకోండి, అంటే మీరు వన్స్ మీరు బిజినెస్ ని రిజిస్టర్ చేసిన తర్వాత వేరే వెబ్సైట్ లో వాడు అడుగుతాడు, వాట్స్ యువర్ బిజినెస్ ఫోన్ నెంబర్, వాట్స్ యువర్ బిజినెస్ ఈమెయిల్ ఐడి, వాట్స్ యువర్ బిజినెస్ వెబ్సైట్ అని. అప్పుడు యూ కెన్ గివ్ యువర్ నెంబర్, అంటిల్ అన్లెస్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఫేక్ నెంబర్. ఓకే, అండ్ so hope you understand, answer. And Shanti Kalpala again, skill connect drives. We also do this. That's what I'm telling Shanti. So you can connect anything. ఎందుకంటే స్కిల్ కనెక్ట్ డ్రైవ్స్ అని, జాబ్ మేళాస్ అని. సో ఇలా మీరు గూగుల్ కీవర్డ్ ప్లానర్ లో యూస్ చేస్తే యూ కెన్ ఫైండ్ లాట్ మోర్ కీవర్డ్స్. ఓకే, yeah. So this is how you have to implement directory submission. See guys, here you can find, there are a lot of what we call titles, which means you can come up with a lot of very good, lot more titles to engage the right audience on the web. అంతే కదండి. నేను ఒక 500 డైరెక్టరీ సబ్మిషన్స్ చేశాను అనుకోండి ఫ్రీ, దీంట్లో అట్లీస్ట్ ఒక 10 మెంబర్స్ అయినా యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? హియర్ వాట్ యూ గెట్, హియర్ యూ గెట్ 10 క్వాలిటీ బ్యాక్లింక్స్ ఫర్ యువర్ వెబ్సైట్. సో 10 క్వాలిటీ బ్యాక్లింక్స్ వచ్చాయంటే ఏమవుతుంది, గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ లో ఇప్పుడు ఇక్కడ శాంతి గారు చెప్పినట్టు స్కిల్డ్ కనెక్టెడ్ డ్రైవ్స్ అని సెర్చ్ చేయగానే ఇప్పుడు 10th పేజ్ లో ఉన్న వెబ్సైట్, ఇఫ్ యూ బిల్డ్ ద రైట్ బ్యాక్ లింక్స్ టు యువర్ వెబ్సైట్, ఆ 10th పేజ్ నుంచి కాస్త 8th పేజ్ పోవచ్చు. దిస్ వే గూగుల్ గివ్స్ యూ ద ఇంపార్టెన్స్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ బిజినెస్ పాపులారిటీ ఆన్ ద వెబ్. ఓకే, సో గైస్ డైరెక్ట్ సబ్మిషన్స్ అర్థమైందా? ప్రాసెస్ అర్థమైందా ఎట్లా చేయాలో? The basic process. Hope you guys understand. That's great. That's great. Thank you. Yeah, cool. And one more thing, guys. I just want to tell you, a few things, guys. Almost SEO complete అయిపోతుంది ఈ రోజు. So I want to put a review session by tomorrow. Okay. సో ఈ రివ్యూ సెషన్ పెడదామని అనుకుంటున్నా, ఎందుకంటే మీకు ఎంతవరకు అర్థమైంది, ఎందుకంటే మీరు అందరూ ట్రైన్ చేయాలి కదా స్టూడెంట్స్ కి. సో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఎ రివ్యూ క్లాస్ టుమారో, అట్లీస్ట్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ 1 hour, ఇట్ డిపెండ్స్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్, యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద కంప్లీట్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ SEO ప్రాసెస్. ఐ విల్ ఆస్క్ యూ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఎవరిని అడుగుతానో తెలియదు, బట్ ఐ విల్ ఆస్క్ యూ. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు క్రాస్ చెక్ యువర్ నాలెడ్జ్. సో ఈ 1 week మీరు ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 15 to 20 hours స్పెండ్ చేస్తాం కదా మనం. సో ఇన్ని అవర్స్ స్పెండ్ చేసినప్పుడు అట్లీస్ట్ మీకు ఎంతో కొంత తెలిసి ఉండాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్స్ విచ్ ఐ గివెన్, ఐ విల్ కమ్ అప్ విత్ few questions, guys. So be prepared. Okay, so be prepared. If you have any questions, then please ask me. This is what directory submission, and basically directory submissions ఎందుకు చేయాలి, so what is need. Okay, so directory submissions లో we do online directory listings, provide required information to interested prospects and improve our organic search rank. ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పింది ఏది మొత్తం అవునా? సో ఏమొస్తుంది అంటే వాట్ యు గెట్, యూ విల్ ఇంప్రూవ్
the same I said, right? And click on submit URL button or add URL. Okay. Yeah. Okay. Now, so select. So this is what the process is, and the other one would be social bookmarking submissions. So this is what you can get. This is other activity to improve your website. Okay, this is one of the strategy, good strategy in SEO. And the social bookmarking ఏంటంటే it's a method to optimize, edit, manage, organize bookmarking of the web page. అంటే ఏంటంటే ఏదైనా సోషల్ బుక్ మార్కింగ్ సైట్స్ అని చాలా ఉంటాయి. ఓకే, ఈ సోషల్ బుక్ మార్కింగ్ వెబ్సైట్స్ ఏంటంటే యా సో ఇక్కడ మీరు చూడగలిగితే దెర్ ఆర్ 1000+ లిస్ట్ ఆఫ్ సోషల్ బుక్ మార్కింగ్. సో ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే యూ ఇంప్రూవ్ యువర్ వెబ్సైట్ పాపులారిటీ. ఓకే, అండ్ see guys, what you get exactly here, I'll tell you. Select a site that is suitable to your business category, upload bookmarking and link. This varies site to site. Link to the social media, provide description and update. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ సోషల్ బుక్ మార్కింగ్ అయినా ఒకటే ప్రాసెస్, ఏదైనా సరే ఏ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అయినా ద సేమ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఐ టెల్ యూ గైస్ హియర్ వన్. నేను ఒక సైట్ మీకు చెప్తాను ఎట్లా చేయాలో. See guys, this is one social bookmarking site. Okay, so so you need to sign up here. One second, I'm opening other website. This website is, I think, I don't know why what's happening. See guys, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇవి మీరు చూడగలిగితే, ఓకే, ఇక్కడ మీరు వెబ్సైట్ చూడగలిగితే there are lot of websites are updating in the blogmarks.net అంట. ఇది ఒక సోషల్ బుక్ మార్కింగ్ సైట్. సో యాక్టివ్ యూజర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? సో హౌ మెనీ యూజర్స్ ఆర్ దేర్? సో హౌ మెనీ సబ్మిషన్ హ్యాపెండ్ ఆన్ ద వెబ్సైట్? అంటే వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ద సేమ్. ఇప్పుడు చూసారా, క్లీనింగ్, హౌస్ కీపింగ్ అండ్ లాండ్రీ కంపెనీ ఇన్ క్యారజన్. అంటే ఏంటంటే దే ఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ ఎస్ఈఓ. అంటే ద సేమ్. ఇప్పుడు క్లీనింగ్, హౌస్ కీపింగ్ ఎలా ఉందో మందు కూడా అట్లా పెడతాం టైటిల్. ఏమని ఇందాక శాంతి గారు ఆవిడ చెప్పినట్టుగా మనం ఏంటంటే జాబ్ స్కిల్ ప్రోగ్రామ్స్, లేకపోతే జాబ్ సర్చ్, అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ట్రైనింగ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పేసి అదొక టైటిల్ పెడతాం. సో డిస్క్రిప్షన్ ఏం రాస్తాం? డిస్క్రిప్షన్ అంటే చూసారు ఇది. సో వీఆర్ APSSDC located at so and so Vijayawada, something else. So we have we provide skill development program for all the category of students, like which includes students, job seekers, working professionals, so something like that. So ఇట్లా ఏంటంటే ఇలా మనం ఒక సోషల్ బుక్ మార్కింగ్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఈ టైటిల్ క్లిక్ చేయగానే ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్కి వెళ్తారు చూడండి, enterprisenetois11.com అంట. దిస్ ఇస్ వాట్ దేర్ వెబ్సైట్. ద సేమ్ వే అక్కడ టైటిల్, డిస్క్రిప్షన్ ఎట్లయితే ఎంటర్ చేస్తామో మన వెబ్సైట్ URL కూడా ఎంటర్ చేయాలి. అప్పుడే కదా క్లిక్ చేయగానే మన వెబ్సైట్కి వెళ్తుంది. సో ఇలా యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ద సోషల్ బుక్ మార్కింగ్ ఆప్టిమైజేషన్. ఎందుకు అంటే సోషల్ బుక్ మార్కింగ్ ఆప్టిమైజేషన్ అనేది దే యాక్సెప్ట్ యూ ఇన్స్టాంట్ వే. ఓకే, so these are the top social bookmarking websites. Then you can try it. So the process is very simple. Identify the social bookmarking site, sign up on the site with the fake email ID and everything. Then after you sign up, then log in. What happened? Sir, your voice is muted. No, I'm clear. Please check from your side. One second. Yeah. So something else, social book marking aina, directory submissions aina, what are the process you have to do? You have to implement only one thing: identify the right website,
sign up on the site with the fake email ID. After you sign up, login, then you have to submit the add bookmark, add a social bookmark, submit your bookmark. So you can find the right boxes. So అంటే ఏంటంటే like submit your bookmark అంటే ఏం చేస్తారు, what they ask you, title, description, keyword, website URL. సో టైటిల్ ఏం పెడతారు, unemployed youth training in Andhra Pradesh, unemployed skill development youth training in Andhra Pradesh is the title. So we provide you so and so, that is what the description. Keywords అనేవి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక కీవర్డ్ అనేది యూత్ ట్రైనింగ్ అని పెట్టాను. ద సేమ్ వే జాబ్లెస్ ట్రైనింగ్స్, entrepreneurs trainings or skill development trainings, so you can add multiple keywords. Once after it's done, then you can directly update your website URL, which is APSSDC. After it's done, then you can simply submit, or submit button click చేయగానే then you come to the online, అంటే మీకు లైవ్ లింక్ వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ వే యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ వెబ్సైట్ పాపులారిటీ ఆన్ ద గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్స్. ఓకే, someone is asking me, please show me display the website is linked to the website. Yeah, I think we connected with many websites. Let me check for you. Okay, so we have submitted our website, Hello Intern, so Hypebeast, so iProspect. So let's say for example, so ads and URL. Okay, someone is asking me, sir, we don't have any toolbar to check the linked websites. Yes, so in Google you can directly check site colon your website. Okay, and site colon in your website, or in URL colon your website, or link colon your website. So there are different type of strategies you can check manually, and there are other tools as well. I'll tell you guys today other tools, which means SEMrush and Ahref. So there are different type of SCRPS. So there are different tools available on the web to check the backlinks of your website. You can simply check it as backlink checker. Okay, something else, the website called monitor backlinks. Okay, yeah, so these are the website answers. So basically ఏంటంటే ఈ వెబ్సైట్స్ అన్ని కూడా మీ వెబ్సైట్ తాలూకు బ్యాక్ లింక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి. ఓకే, digitalithub.com. So digitalithub.com. So it's loading. Answer, there are a lot of websites to check your backlinks of your website. అంటే ఈ మీరు సబ్మిట్ చేసిన లింక్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది డెఫినెట్ గా ఎక్కడో దగ్గర ప్లేస్ అయి ఉంటాయి ఫర్ ష్యూర్. ఓకే, లెట్ మీ షో దిస్. See guys, so these are the websites. సో డిస్ప్లే హబ్ అనేది అంటే ఇది మొత్తం అంటే ఏమంటారంటే ఫ్రీ కాబట్టి
So report is limited. Free kabatti, these are the links ichchadu vaadu. Okay. So if it is paid, then definitely we have we have implemented lot of SEO strategies. Okay. So these are the basic websites anamata. Okay. So let's say for example, still it's loading. ఇక్కడ సో ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఏదో ఒక వేలో నా బ్యాక్నిక్ అయితే పక్కాగా ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే సో వీ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ అవర్ వెబ్సైట్ విత్ ఎ లింక్ ఆర్ టెక్స్ట్ ఆర్ ఇమేజ్ ఆర్ వీడియో. సో బ్యాక్ లింక్స్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ లో ఉంటాయండి. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ లింక్ ఒకటే కాదు, ఇమేజెస్ వైజ్ అవ్వచ్చు, ఓకే, వీడియోస్ వైజ్ అవ్వచ్చు, టెక్స్ట్ వైజ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో దిస్ వే యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద బ్యాక్ లింక్స్ ఆఫ్ యువర్ వెబ్సైట్. ఓకే, సో హోప్ యూ ఆన్సర్ క్లియర్ అయిందా మీకు డౌట్? అండ్ ద అదర్ టాపిక్ వుడ్ బి సర్చ్ ఇంజన్ సబ్మిషన్స్. సో ఏంటి అంటే సర్చ్ ఇంజన్ సబ్మిషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మీ 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 వెబ్సైట్ ని సర్చ్ ఇంజన్స్ లో ఇండెక్స్ చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్. సో సర్చ్ ఇంజన్ లో ఇండెక్స్ చేయాలి అంటే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సర్చ్ ఇంజన్ వెబ్సైట్స్ అని ఏంటంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ సర్చ్ ఇంజన్ రిలేటెడ్ వెబ్సైట్స్. అంటే సర్చ్ ఇంజన్ రిలేటెడ్ అంటే గూగుల్ వెబ్ మాస్టర్ టూల్స్ ఎట్లా ఉంది మనకి, రైట్? సో అలాగే బింగ్ ఉంటుంది, యాండెక్స్, ఓకే, ఎగ్జాక్ట్ సి, ఎంటైర్ వెబ్. సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సర్చ్ ఇంజన్స్ ఆన్ ద వెబ్. Then you can directly submit your website to the topmost search engine submission websites, because search engine submission websites help you to index your website in a strong way. Okay, this way you can improve your backlink with the search engine submission strategy. Okay, yeah. Now the other one would be local citations. Local citations ante endante, it's all about you can directly online directory listing. You can directly list your website. Something else, OLX ఉందండి, OLX కాదు, quicker.com తీసుకుందాం. సో దీస్ ఆర్ ద లోకల్ సైటేషన్స్. లోకల్ సైటేషన్స్ అంటే ఏంటంటే యూ కెన్ అప్డేట్ యువర్ బిజినెస్ అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద యాడ్స్. సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే సులేఖ.com లో యాడ్ ప్రిపేర్ చేయండి. ప్రిపేర్ చేసి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాడు 1 month, నాట్ 1 month ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎగ్జాక్ట్ గా ఒక 15 days అవగానే సులేఖ.com నుంచి కాల్ చేస్తారు. హాయ్, యువర్ వెబ్సైట్, యువర్ యాడ్ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్, సో యు ఆర్ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ విజిటర్స్ టు యువర్ యాడ్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ something else. They might contact you, they might not contact you. But if you go for the paid అంటే ఏంటి, ఆ పర్టికులర్ యాడ్ ని 1 month or 2 months ప్లేస్ చేస్తాడు, లేదు 6 months ప్లేస్ చేస్తాడు. ఓకే, సో దిస్ వే యూ కెన్ అప్డేట్ యువర్ వెబ్సైట్ అండ్ దిస్ వే యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఫ్రీ యాడ్స్ ఆన్ ద లోకల్ citation websites. So which means one of the top local citation website is Google My Business Page. Okay, so I think already told you about the Google My Business Page, right? So Google My Business Page ఎంతమంది క్రియేట్ చేసుకున్నారు? So out of today 163 members has enrolled, right? So out of 163 members, how many has created Google My Business Page account? Because this is one of the local citation website which is free done by Google. I just want to know how many has created Google My Business Page and why did you create that Google My Business Page? Please text me on chat box. Anybody? I think many of them are on group, right? I need quick response, guys, please. See guys, that's what I told you. So create Google My Business Page account for your business or for your, if you're a tutor.
then you can create your Google My Business Page account, which is free. And మీ ఫ్యామిలీస్లో ఎవరికైనా బిజినెసెస్ ఉండొచ్చు, లేదంటే ఏపీఎస్ఎస్బిసికి గూగుల్ మై బిజినెస్ పేజ్ ఉందో లేదో చెక్ చేయండి. ఇఫ్ నాట్ దెన్ యూ కెన్ క్రియేట్ బై యువర్ ఓన్, దెన్ యూ సబ్మిట్ యువర్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, yeah, no problem, not it, no worries, man. But I'm suggesting you guys, if you guys create Google My Business Page account, personal avachchu, business wise avachchu, it could help you a lot. And someone has told me I have listed my business in Google My Business Page to improve the local website traffic. Okay, that's great. So is that verified, Mallikarjun? Okay, cool. See, because like Google send you the verification card, like postcard will send you by the Google. So Google will send you soon. Okay. Okay. So if you want to do, then you can do verification. Then only your website would be verified. If not, your website didn't verified by Google, then you won't come on Google search results. Okay. So it's like a local citation is not only Quicker land sites, thousands of sites on Weblo. Okay. Just Dial land sites, thousands of websites on. Okay. So ilanti websites lo, if you identify the right category of your business, then definitely you can get to know the process of local citations. Okay. Yeah. So guys, I want to tell you this thing, structured citations and unstructured citations. మీరు గూగుల్లో ఏదైనా సెర్చ్ చేస్తే మీరు చూసారు ఇక్కడ రేటింగ్ ఉందా, నాకు ఇక్కడ 5 స్టార్ రేటింగ్ అని చూపిస్తుంది కదా, ఇది జస్ట్ డైల్. అంటే జస్ట్ డైల్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ స్ట్రక్చర్ సైటేషన్స్. చూసారు ఇక్కడ, అలా మీరు చాలా వరకు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు. చాలా వెబ్సైట్స్ కి మీరు గూగుల్లో ఏదైనా సెర్చ్ చేస్తే 5 స్టార్ రేటింగ్ ఉన్నవి ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అంటే దే హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ స్ట్రక్చర్డ్ స్నిప్పెట్ డేటా. సో ఇదే అది స్ట్రక్చర్డ్ సైటేషన్స్, అన్స్ట్రక్చర్డ్. అంటే నేను జస్ట్ డైల్ లో వెరిఫైడ్ నాది. సో వీఆర్ వెరిఫైడ్ బై జస్ట్ డైల్. That's why Just Dial has given 5 star rating for us. Okay, this is what the structured citations, unstructured citations. Okay, and the other one would be Web 2.0. It's important. Web 2.0 means which it's a personal website. I mean, as I said, blogging, right? Okay, so me own the blog prepare cheyadam vere, already ఎగ్జిస్టింగ్ బ్లాగ్స్ లోకి వెళ్ళి మీ బిజినెస్ ని ప్రమోట్ చేయడం వేరే. ఓకే, అంటే ఎట్లా అంటే ఐ విల్ టెల్ యూ గైస్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, okay, so Web 2.0 sites. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే టాప్ 50+ Web 2.0 సైట్స్ అన్నాడు. అంటే మనకి ఫ్రీ వెబ్సైట్స్ అంటే ఏం తెలుసు అండి, మహా అయితే బిగ్స్ ఒకటి, బ్లాగర్ ఒకటి, వర్డ్ ప్రెస్ ఒకటి తెలుసు. బట్ ఈ మూడే కాకుండా దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ అండ్ అన్లిమిటెడ్ వెబ్సైట్స్ విచ్ యూ అలో ఫర్ ఫ్రీ. ఓకే, ఇప్పుడు వర్డ్ ప్రెస్, బ్లాగర్, అండ్ అదర్ వెబ్సైట్ ఈస్ టంబ్లర్, వీబ్లీ, ఓకే, వికో డాట్, అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఫ్రీ వెబ్సైట్స్ అండి. చూసారు ఇక్కడ వీబ్లీ, వికో డాట్, క్యాబోనోవా, yola.com. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్రీ వెబ్సైట్ విచ్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ అకౌంట్ ఫర్ ఫ్రీ. అంటే ఏంటంటే మీకు like you are a freelancer or you are a tutor, you don't have website to, you don't have funds to build a new website which is paid. So then you can create a free website in these free platforms. So ఈ ఫ్రీ ప్లాట్ఫామ్స్ లో మీ బ్లాగింగ్ ప్రిపేర్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే యూ కెన్ గెట్ మోర్ విజిబిలిటీ. అంటే మీరు ఏం చేస్తారు,
So you need to create an account on Tumblr. Then create చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, you can create your own dashboard, your own theme and everything. Then you can start publishing the content, because web 2.0 is all about the content. So the same way ఇప్పుడు ట్రావెల్ టు వైజాగ్ ఉంది కదా, ట్రావెల్ టు వైజాగ్ నేను ఒక కంటెంట్ ఆల్రెడీ పబ్లిష్ చేశాను, చూద్దాం. అరౌండ్ ఒక 2000 వర్డ్స్ కంటెంట్ పబ్లిష్ చేశాను. సో అంటే ఏంటి, ఈ 2000 వర్డ్స్ కంటెంట్ విచ్ ఈస్ crawlable by search engines. It is in the top 10 hidden places. Yeah. So this is what. See guys, this is what the content. So the same content I can publish on the free blogs, but Google treated it as spam content. అంటే మీరు ఏం చేయాలి, వేరే బ్లాగ్స్ లోకి వెళ్ళి మీ బిజినెస్ ని ప్రమోట్ చేసేటప్పుడు యూ షుడ్ గో విత్ క్వాలిటీ కంటెంట్. ఈ క్వాలిటీ కంటెంట్ అంటే ఏంటి, అగైన్ కంటెంట్ రైటర్స్ పార్ట్ అనమాట. సో వాట్ యు వాంట్, లైక్ వాట్ యు నీడ్ టు గివ్ అంటే, కంటెంట్ రైటర్కి చెప్పాలి, హే సో దీస్ ఆర్ మై టార్గెటెడ్ కీవర్డ్స్, బెస్ట్ ప్లేసెస్ ఇన్ వైజాగ్, అన్విజిటెడ్ ఐ మీన్ టాప్ టూరిజం ప్లేసెస్ ఇన్ వైజాగ్. సో ఇట్లా మీరు కొన్ని ఏవైతే కీవర్డ్స్ ఉంటాయో ఆ కీవర్డ్స్ ఏంటంటే మీ కంటెంట్ రైటర్కి ఇస్తే తను ఏం అడుగుతుందంటే మీ వెబ్సైట్లో పోస్ట్ చేయడానిక లేకపోతే ప్రమోషన్స్ చేయడానిక. సో నా వెబ్సైట్ అంటే ఏం చెప్పుకుంటా, నా గురించి ఎక్కువ చెప్పుకుంటా, ఐ అని వాడతా, ఐ డూ, రైట్. సో వేరే బ్లాగ్స్ లోకి వెళ్ళి పబ్లిష్ చేసినప్పుడు ఏం పెడతాం, సో ట్రావెల్ టు వైజాగ్ హెల్ప్ యూ టు, సో దే లైక్ దే హెల్ప్ యూ టు అనే వర్డ్ వస్తుంది. సో ఇట్లా థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్స్ లో టాప్ ఆల్రెడీ పాపులర్ అయి ఉన్న వెబ్సైట్స్ లో కనుక మీరు ఒక ప్రొఫైల్ ప్రిపేర్ చేసి travel2vizag.wordpress.com, దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ప్రమోషనల్ అకౌంట్. ఎందుకు అంటే ఇఫ్ సమ్మన్ ఈజ్ సర్చింగ్ ఫర్ ట్రావెల్ టు వైజాగ్, మై వెబ్సైట్ నాట్ కమ్ ఆన్ టాప్ బికాస్ ఐఎమ్ న్యూ. విచ్ వెబ్సైట్ కమ్, travel2vizag.wordpress.com, because WordPress is already popular web 2.0 website. You guys understand? So this way you can engage the people on search engine optimization channels. Guys, clear? అర్థమైందా మీ అందరికి ఇప్పుడు web 2.0 ఎట్లా అనేది? మీకు మీకు ఒక సింపుల్ గా చూపిస్తా చూడండి. Let's say for example guys, నేను ఒక web 2.0 ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను because it's very important. I go for Blogger. Why I'm taking Blogger? Blogger is a free platform which is owned by again Google. See guys, here you can see, here you can see blog. One second. Account, Gmail, Drive, Sheets, Slides, Calendar, Sites, okay, and Groups, Maps, Photos, Admin. Because it is our paid email. See guys, this is my paid email. It's not a free account. Free account at mohankanur@gmail.com. mohan@thisradebook.com is the paid one. Okay. Now I go for here, so I can search. Okay. So this is what the marketplace of Google. So Google తాలూకా products అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ. See, so these are all Google products అన్నీ కూడా. So Blogger, home button, and
So Google Analytics, already I told you this. So these are all, which was developed by Google for free. Okay. Work with the drive. Okay, I am able to see here, but I can able to see this here. Yeah. See guys, here we can find Blogger. Okay. So I click on Blogger, then someone text me, Manoj, sir, is there any time limit for this? Yes, yes. సో ఫ్యూ బ్లాగ్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వర్డ్ ప్రెస్ కానీ బ్లాగర్ కానీ విక్స్ కానీ ఇలాంటివి తీసుకుంటే ఫ్రీవి మనం ఎన్ని రోజులైనా ఉంచుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ కొన్ని వెబ్ 2.0s ఉంటాయి, దే వోంట్ అలౌ యూ అట్లీస్ట్ 6 months అంటారు, లేకపోతే 1 year అంటారు. సో ఆ టైం లిమిట్ వరకే మీరు పెట్టుకోవడం ఉంటుంది. సో అందుకనే ఐ సజెస్ట్ యూ గైస్ టు గో విత్ వెబ్ 2.0, విచ్ ఈస్ బ్లాగర్. So I'm creating blog here because Blogger is a tool of Google which you can create free. Something else, travel to Vizag. Vizag. The address would be చూసారు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా కనిపిస్తుందో, travel to vizag.blogspot.com అని కనిపించవచ్చు. చూద్దాం, ట్రావెల్ టు వైజాగ్ చూసారా, ఇది అవైలబుల్ ఉందో లేదో కూడా చూపిస్తుంది. సారీ, దిస్ బ్లాగ్ అడ్రస్ నాట్ అవైలబుల్ అంటే మనం ఏం చేయాలి, ట్రావెల్ టు -వైజాగ్ చూద్దాం ఉందో లేదో. సో దిస్ బ్లాగ్ అడ్రస్ ఇస్ అవైలబుల్ అంటే వాట్స్ ఇప్పుడు ఇఫ్ సమ్మన్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ టు వాట్స్ యువర్ వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్, బికాస్ యాజ్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ఏ ఫ్రీ వెబ్సైట్, సో మీ వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ అంటే ఏం చెప్పాలి, ట్రావెల్ టు -vizag.blogspot.com. okay. And we can again Mallikarjun, we can also monetize in Blogger, sir, whereas WordPress.com there is no way to monetize. No, you can monetize. See, atla em undadu, there is a way to monetize ante entante you can start earning money by AdSense. If you publish quality content for the up to 3 to 6 months వరకు మీరు క్వాలిటీ కంటెంట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ గూగుల్ యాడ్సెన్స్. ఓకే, దీంట్లో ఫ్రీకి పెయిడ్కి అట్లా ఏమి ఉండదు, ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ కంటెంట్. ఓకే, నౌ ట్రావెల్ టు వైజాగ్, travel-Vizag or travel-to-Vizag. So this blog address is available. Mallikarjun, మీ డౌట్ క్లియర్ అయిందా? Yeah. So see guys, here travel-to-Vizag.blogspot.com. See here I can take any which is free themes ఇవన్నీ కూడా. So let's say with travel and take something else in this. So the blog has created by Blogger because even నాకు ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు ఏం తెలియకపోయినా సరే ప్రాబ్లం లేదు. ఏం తెలియకపోయినా అంటే ఏంటి, నాకు కోడింగ్ రాకపోయినా, డిజైనింగ్ రాకపోయినా, ఏది రాకపోయినా సరే నో ప్రాబ్లం. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది చూసారా, వాట్ గూగుల్ ఈస్ సజెస్టింగ్, సో ట్రావెల్ టు ఫైండ్ ఏ డొమైన్ నేమ్ ఫర్ యువర్ బ్లాగ్ అండ్ కనెక్ట్ ఇట్ టు ఇన్స్టాంట్. అంటే ఏంటంటే డొమైన్ నేమ్ అనేది అవైలబుల్ ఉందో లేదో చూడు అంటున్నాడు. Yeah. See guys, travel to Vizag already is owned by me. Then already buy చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ అవైలబుల్ లేదు. The rest of extensions are available, right? See here. So at this moment is not, not necessary and not needed also. Okay.
Identify content gaps online with questions. So let's say, for example, I don't need this now. So if I click on the website browse, so this is what my blog. Okay. నేను ఇక్కడ కంటెంట్స్ అవి ఎప్పటికప్పుడు పోస్ట్ చేస్తుంటా వెళ్ళాను అనుకోండి, కంటెంట్స్ అనేవి ఇంకా ఫ్లో అనేది అలా 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 కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో if someone want to see my profile, then definitely here you can see my profile. So like, edit my profile, I can edit. Okay, no problem. But this is what my blog. Now మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఈ బ్లాగ్ ఇంతేనా అని. నో. సో like you can change the settings. Go to the settings and so description, what is travel advisor you need to write, and is this HTTPS? Definitely. And okay, the basic level of settings and post and comments. Then go with the theme first. సో థీమ్ అనేది ఇలా ఉండాలా, ఇంకా వేరేలా ఎలా అయినా ఉండాలా. సో ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థీమ్స్ అవైలబుల్ ఆన్ ద వెబ్. సో యూ కెన్ టేక్ ఎనీ థీమ్, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇలా వస్తుందంట. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ అప్లై దెన్ యూ కెన్ అప్లై. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కస్టమైజ్ ఇట్, కస్టమైజ్ అంటే ఏంటండి, లైక్ కస్టమైజ్ చేయడం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద బ్లాగ్ అండి. ఓకే, సో లెట్స్ సే విత్ బ్యాక్ టు ద బ్లాగర్. అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ చేయాలన్నా, డిజైన్ చేంజ్ చేయాలన్నా, ఇవన్నీ మీరు చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. ఓకే, సో ద బేసిక్ లెవెల్ ఆఫ్ బ్లాగింగ్ అనమాట. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ప్రిపేర్ చేశాను కదా, ద సేమ్ వే యూ నీడ్ టు. ఇప్పుడు నాది ట్రావెల్ టు వైజాగ్ ఉంది వెబ్సైట్, ద సేమ్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, ఐఎమ్ ప్రమోటింగ్ ట్రావెల్ టు వైజాగ్ ఆన్ బ్లాగర్. ఎట్లా ప్రిపేర్ చేశాను, ఇలా ప్రిపేర్ చేసి నేను క్వాలిటీ కంటెంట్ని ఎక్కువ పుష్ చేస్తూ ఉంటాను. ఓకే, యా, సో దిస్ ఈజ్ వాట్. ఓకే, అర్థమైందా గైస్? So the basic level of blogging is the part has completed. So you can check it out. So web 2.0 అనేది ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు అని చెప్పాను కదా, అదే ఆ మ్యాటర్ అంతా. సో సబ్మిషన్ టెక్నిక్స్ అనేవి ఎట్లా ఉంటాయంటే, బ్లాగ్ అవ్వచ్చు, హబ్ పేజెస్ అవ్వచ్చు, వర్డ్ ప్రెస్ అవ్వచ్చు, విక్స్ అవ్వచ్చు, వీబ్లీ. సో there are lot of websites and you can find it on Google, then you can find more better than me. Okay, and the other thing is, one second guys. Sorry. The other thing is article network submissions. This is other strategy. Okay, guys, one second. Okay, guys, see here, article network submission. This is other strategy of the SEO. So article network submissions ki ee blogging ki difference ఏంటంటే, blogging అంటే మన పర్సనల్ ఇట్స్ లైక్ సెల్ఫ్ డబ్బా. సో ఆర్టికల్ నెట్వర్క్స్ అంటే ఏంటి, మన గురించి ఇంకొకటి రాయాలి, అది ఎవరు రాస్తారు, కంటెంట్ రైటర్స్ అగైన్. సో అంటే దీన్ని బట్టి మీకు ఏమవుతుంది, యూ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ లాట్ ఆఫ్ కంటెంట్ టు ప్రమోట్ and to get the success on digital marketing. Okay, if you don't have a content, then it would be very tough to get the success with digital marketing. So ఏంటంటే there are lot of article networks submission website. Let's say for example Ezine Articles. So the website called Ezine Articles. So Ezine Articles is one of the top article network. ఎందుకంటే ఈ ఆర్టికల్ నెట్వర్క్స్ లో కానీ బ్లాగింగ్ లో కానీ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న బ్లాగింగ్ ఇంకో దగ్గర ఉండకూడదు. అంటే ఇట్ షుడ్ బి యునిక్. If you don't have a unique website, then again it would be problem for your
rankings of your website on the Google search engine result pages. And మీరు చేయాల్సిందంతా ఏంటి, you have to come up with the right content with the targeted keywords. A targeted keywords ఇస్తే content writer, so she or he come up with the content. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసారు మీరు, లాట్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ రిటర్న్ బై కంటెంట్ రైటర్స్. సో దీస్ ఆల్ వర్ కంటెంట్ రైటర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు తిని ఒక్కరే ఉన్నారు. తిని ఏం చేస్తున్నారంటే 248 ఆర్టికల్స్ రాసిందంటే ఇప్పటివరకు. అంటే తినకి ఏమొస్తుంది, వాట్ షీ గెట్ అంటే షీఈ్ అ కంటెంట్ రైటర్, షీ కెన్ గెట్ మోర్, షీ కెన్ స్టార్ట్ ఎర్నింగ్ మనీ బై ద బిజినెస్ ఓనర్స్, ఆర్ షీ కెన్ స్టార్ట్ ఎర్న్ మనీ ఆన్లైన్. అండ్ ఇలాంటి కంటెంట్ రైటర్స్ని పట్టుకొని మనం ఏం చేయాలి అంటే మన బిజినెస్ కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అదే ఒక థర్డ్ పార్ట్ అనేది ఒక రివ్యూ ఇచ్చినట్టు ఒక కంటెంట్ రాయమని చెప్పాలి. సో దెన్ ఇఫ్ సమ్మన్ ఈ సర్చింగ్ ఫర్ ట్రావెల్ టు వైజాగ్ రివ్యూస్ ఆర్ వైజాగ్ బేస్డ్ ఆర్టికల్స్, లేకపోతే వైజాగ్ న్యూస్, వైజాగ్ ఆర్టికల్స్, దెన్ మై వెబ్సైట్ విల్ కమ్ ఆన్ టాప్. ఎందుకు, we did the optimization of article network submission. So this is what, ఇలా చూసారు ఎన్ని రాస్తుందో తిని. టాప్ 10 reasons to hold a webinar today. అండ్ ఇలా చూసారా, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎంగేజింగ్ కంటెంట్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఫుడ్ ఫర్ ద సర్చ్ ఇంజన్స్. ఓకే, అండ్ again someone is asking me, Mallikarjun from KDP, no time limit, but there may be some limitations on functionality and features for free blogs. So definitely, man, when you are using for free, so they should, like, they put some limitations for the free users, because limitation అనేది పెట్టకపోతే ఫంక్షనాలిటీ వైజ్ అవ్వచ్చు ఏదైనా, దెన్ అగైన్ పెయిడ్ వాళ్ళకి మనకి డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది, రైట్? సో ఏవైతే ఫ్రీ ప్లాట్ఫామ్లో అవైలబుల్ ఉంటాయో యూ కెన్ యూజ్ దోస్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, అండ్ సో వాట్ ఎవర్ ద ప్లగిన్స్ అవ్వచ్చు, టూల్స్ అవ్వచ్చు, ఏవైనా సరే ఫ్రీగా ఎంతవరకు యూజ్ చేయొచ్చు అంతవరకు యూజ్ చేయగలం. సో దెర్ ఈజ్ నో సీక్రెట్ ఇన్ ద బ్లాగింగ్. ఓకే, ఆర్టికల్ నెట్వర్క్స్ ఏదైనా అండి, వాట్ ఎవర్ ద నెట్వర్క్ యూ టేక్, యూ షుడ్ ఇంప్లిమెంట్ ద కీవర్డ్స్ విత్ ద కంటెంట్. అండ్ ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఆర్టికల్ నెట్వర్క్స్. ఎందుకంటే లెట్స్ సే ఫర్ మై కంటెంట్ రైటర్, హర్ నేమ్ శ్రావణి. సో శ్రావణి ఈజ్ రైటింగ్ ద కంటెంట్ ఆన్ మై బ్లాగ్. సో ఎందుకంటే ఈ బ్లాగ్ ఇప్పుడు ఈ 2000 words కంటెంట్ ఏంటంటే ఇట్స్ ప్రూఫ్ రీడ్ కంటెంట్ ఆబ్వియస్లీ. ఇప్పుడు ఎవరైనా మా కంటెంట్ని స్టోల్ చేసి వాళ్ళ వెబ్సైట్లో యూజ్ చేసుకున్నారనుకోండి, దెన్ వీ గో విత్ కాపీ రైట్. ద సేమ్ వే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అదే కాపీ రైట్ ఇష్యూస్తో ఉంటాయి. ఓకే, అంటే యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ రైట్ కంటెంట్ టు ద రైట్ ఆడియన్స్. ఓకే, క్లియర్ గైస్? ఇప్పటివరకు అర్థమైందా క్లాస్ లేదా? ప్లీజ్ సే ఎస్ ఆర్ నో. అమరేష్ నాట్ మ్యూటెడ్, హైలీ మ్యూట్. నేనే పెట్టాను మ్యూట్లో. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్. సో యూ గైస్ అండర్స్టాండింగ్ మై సెషన్. థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఆర్టికల్ నెట్వర్క్. అండ్ టిప్స్ ఏంటంటే ఇవి తెలియాలండి. బేసికల్ టిప్స్ తెలిస్తేనే మీరు ఎవరికైనా టిప్స్ ఇవ్వడానికైనా, లేకపోతే మీరు ఎవరితో అయినా కంటెంట్ బిల్డ్ చేసినప్పుడైనా, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద టిప్స్ అనమాట. ఓకే, ఆర్టికల్ కంటెంట్ షుడ్ బి యూనిక్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్. టైటిల్ షుడ్ బి యూనిక్, ఆబ్వియస్లీ అంతే కదండి. ఇప్పుడు టైటిల్స్ అనేవి యూనిక్ గా ఉండాలి, దెన్ ఓన్లీ పీపుల్ కెన్ స్టార్ట్ ఎంగేజింగ్ విత్ యూ. ఇఫ్ యువర్ టైటిల్ ఈజ్ నాట్ లుకింగ్ గుడ్, దెన్ హూ కెన్ ఫాలో యూ, రైట్? యా. అండ్ అగైన్ అమరేష్
is asking me question. Sir, Facebook promotion. That's what Amresh. Facebook page promotion అనేది Web 2.0 కింద రాదు. Facebook page promotion is all about social media optimization. Web 2.0 optimization is all about SEO. But we can promote these Web 2.0 websites on social media. Hope you understand. ఓకే, సో టిప్స్ ఫర్ ఆర్టికల్ రైటింగ్ అండి. ఇది ఏంటంటే టార్గెటెడ్గా ఉండాలి, హై సర్చ్ వాల్యూమ్ కీవర్డ్స్తో కంటెంట్ బిల్డ్ చేయాలి. ఓకే, నిషి మీన్స్ కేటగిరీ వైజ్, అంటే ఏంటంటే రిలవెన్సీ మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ రైట్ షార్ట్ పారాగ్రాఫ్స్, అంటే ఏంటంటే కంటెంట్ మిడిల్లో షార్ట్ పారాగ్రాఫ్స్ యూజ్ చేయాలి, సబ్ హెడ్డింగ్స్ ఉండాలి, బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఉండాలి, యూజర్ ఎంగేజింగ్గా ఉండాలి. ఓకే, అండ్ కంటెంట్ అనేది ఏంటంటే ద మినిమం లెంత్ వుడ్ బి 700 characters, maximum length would be, you can write up to 5,000 words, no problem. But it should be engaged by user. Only search engines కోసమే కంటెంట్ రాయకూడదు. యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బిల్డ్ ద కంటెంట్. ఓకే, ఈ కంటెంట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా బిల్డ్ చేసినప్పుడు యూజర్ ఎంగేజ్డ్ గానే కంటెంట్ బిల్డ్ చేయాలి. ఓకే, and so these are the article websites, like Hub Pages is one of the top website on the web, and Article Page, Article Cube. See, there are lot of websites. Even you can search in Google for the article submission websites. Okay, and the other one would be, guys, guest blogging. This is one of the important thing. Okay, I'll tell you once again. Someone is asking again question here. Sir, Quora also article submission? See, Quora is not article submission. Quora is one of the, we call it as Q&A optimization. Okay, so అది కూడా చెప్తాను మీకు. Q&A ఏంటంటే, because even you search in Google for anything, Quora is coming on top. So Quora is one of the top medium on the SEO. ఎందుకంటే you have to prepare the profile for your business. అంటే ఏంటంటే బిజినెస్ వైజ్ ప్రొఫైల్ ప్రిపేర్ చేయకూడదు, ఒక యూనిక్ ప్రొఫైల్ ప్రిపేర్ చేయండి ఆన్సర్ అనే పేరుతో. ప్రిపేర్ చేసి లైక్ చూస్ వన్ కేటగిరీ. ఓకే, యా, చూస్ వన్ కేటగిరీ ఫర్ యువర్ వెబ్సైట్. కేటగిరీ చూస్ చేసుకొని, ఇప్పుడు కేటగిరీ అంటే ఏంటండి, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ జాబ్స్ అనేది ఒక కేటగిరీ అనుకున్నాం. సో దాన్ని ఏపీఎస్ఎస్డిసి వాళ్ళకి మీరు ఒక ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ అడగడం స్టార్ట్ చేయండి. సో పీపుల్ ఆర్ రెస్పాండింగ్ టు యూ. ద సేమ్ వే వీక్ లో ఒక 2 to 3 times మీ కంపెనీ కోసం మాట్లాడుతూ ఉండండి. సో వై డోంట్ యూ గో విత్ ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్, దీస్ గైస్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్ ఫ్రీ. ఓకే, సో దిస్ వే యూ కెన్ ప్రమోట్ యువర్ బిజినెస్ ఆర్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ Q&A. ఓకే, yes, Q&A answer and Q&A platform like previous Yahoo answers. Still Yahoo answers are there. Yes. So guys, అర్థమైందండి? Okay, fine. The next topic would be guest blogging. It's very important. Guest blogging means, something like guest house land anamata. Okay, guest blogging ఏంటంటే there are a lot of bloggers available on the web. Same like Sydney Craig. So తినకు ఒక బ్లాగ్ ఉండొచ్చేమో, might be. Okay, so the same way people has created lot of blogs and they are on top of search. ప్రతి కేటగిరీకి మీరు గూగుల్లో సర్చ్ చేయండి, ట్రావెల్ బ్లాగర్స్ అని, లేకపోతే టెక్నాలజీ బ్లాగర్స్ అని. సో యూ కెన్ ఫైండ్ లాట్ మోర్ ఆడియన్స్ ఆన్ ద web. Then you can directly approach them saying by
hey, hi, I'm so and so. As I as I seen your website is going to be, rock, like something like your website is so trending. So I just want to publish a content on your blog, or would you publish my blog content on your blog? These are two types. Either నేను కంటెంట్ రాసిస్తా నీ వెబ్సైట్ లో ఫ్రీగా పోస్ట్ చేయి, లేదు అంటే నేను కీవర్డ్స్ ఇస్తాను, నా వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ ఇస్తా, నువ్వు కంటెంట్ రాసి పెట్టు, నేను నీకు మనీ పే చేస్తా. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ గెస్ట్ బ్లాగింగ్. టూ టైప్సే ఉంటాయి. ఏదర్ ఫ్రీగా వేరే వాళ్ళ బ్లాగ్స్ లో పోస్ట్ చేసి వాళ్ళు అప్రోచ్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ గెట్ ట్రాఫిక్. అండ్ లేదు టాప్ వెబ్సైట్స్ అంటే టేక్ మై వెబ్సైట్ ట్రావెల్ టు వైజాగ్. సో ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ అరౌండ్ 200-300 ఉన్నారు. సో బికాజ్ ఇట్స్ న్యూ వన్. 6 months తర్వాత చూడండి, మంత్లీ నాకు అరౌండ్ ఒక 5,000-6,000 ఉంటారు యూజర్స్. సో అప్పుడు దెన్ పీపుల్ స్టార్ట్ అప్రోచింగ్ మీ. దెన్ ఐ జస్ట్ సింప్లీ పుట్ ద ఆప్షన్ యాజ్ ఇక్కడ పెడతాను వెబ్సైట్ లో, ఇక్కడ కానీ లేకపోతే లాస్ట్ లో ఇక్కడ పెడతా, ఐ యాక్సెప్ట్ గెస్ట్ బ్లాగ్స్. సో ప్రైస్ ఈజ్ అరౌండ్ $5 per blog అని పెడతా. దెన్ పీపుల్ స్టార్ట్ సర్చింగ్, అంటే లైక్ ఏంటంటే నన్ను అప్రోచ్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇంకా ఓకే, హే, $5 ఈజ్ ఓకే ఫైన్ ఫర్ మీ, బట్ ప్లీజ్ పుట్ మై లింక్స్ విత్ ఇన్ ద కంటెంట్. ఇప్పుడు వైజాగ్ టూర్ అని ఉంది. సో వైజాగ్ టూర్ అనే వాళ్ళు ఇప్పుడు టూరిజం, ఎవరైతే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఉన్నారో వాళ్ళు నాకు అప్రోచ్ అవుతారు. అప్రోచ్ అయ్యి ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు నాకు ఇక్కడ లింక్ పెట్టమని చెప్తారు. సో వీ పే యూ అరౌండ్ $5 per week. సో ఐ చార్జ్ పర్ మంత్కి ఎన్ని అవుతుందండి, $20. $20 అంటే డాలర్ అంటే 70 రూపీస్, అరౌండ్ 1,500 రూపీస్, రైట్? సో I'm earning money with a simple keyword. Okay, the same way guest bloggers earn the money the same. And so guest blogging, I'll tell you. So we can build the traffic to our website from the other sources. Guest blogging is one of the best metrics you can follow while building up the backlinks. And the guest blogging అంటే ఏంటంటే మనీ ఎర్న్ చేయొచ్చు, అండ్ బ్యాక్ లింక్స్ ఎర్న్ చేయొచ్చు, అండ్ రైట్ ఆడియన్స్ ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు, అండ్ రైట్ బ్లాగర్స్ ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. దెన్ ద సేమ్ వే యూ కెన్ బిల్డ్ వెరీ గుడ్ కంటెంట్ ఆన్ ద guest blogs. And if you have a content to write on the content, you've written in organic and useful for the user. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది, ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా దీంట్లో ఉంది. ఓకే, అండ్ PR websites. See guys, this one second guys, one second. Okay, I'm sorry. So PR sites means which like press releases అండి. సో ఇప్పుడు మీరు హిందూ వెబ్సైట్స్ కానీ, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందూ. ఓకే, సో ఐ టేక్ హిందూ న్యూస్ పేపర్ హియర్. చూద్దాం ఎట్లా ఉంటాయి ప్రెస్ రిలీజెస్ అనేవి. సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ హియర్: business, agri, industry. So these are the different type of articles, right? సో PR వెబ్సైట్స్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ దే పబ్లిష్ అబౌట్ యూ సంథింగ్ ఎల్స్, ఏదో ఒక బిజినెస్ తీసుకుందాం ఇక్కడ. ఓకే, ఇండస్ట్రీ, ఐ టేక్ ద ఇండస్ట్రీ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే ఇండస్ట్రీ బేస్డ్ కీవర్డ్స్ చాలా ఉంటాయి. ఓకే, సో లెట్స్ గో విత్ ఇండస్ట్రీ హియర్.
సింపుల్ హెల్త్ పాలసీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం బయర్స్. సో డెఫినెట్ గా ఇక్కడ ఎక్కడో దగ్గర ఒక లింక్ ఉంటుంది ఫర్ ష్యూర్. సో క్లిక్ టు నో మోర్. చూసారు ఇక్కడ ద ఆథర్ ఇస్ ద హెల్త్ బిజినెస్ ఎట్ పాలసీ బజార్, అంటే పాలసీ బజార్ వాడు అడ్వర్టైజ్ చేసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ హిందూలో. ఓకే, ఇఫ్ ఐ క్లిక్ హియర్ సి చూద్దాం. యా, సో ఇవన్నీ మీరు ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నారు కదా, కంటెంట్ అంతా కూడా కంటెంట్ హ్యాస్ రిటర్న్ బై కంటెంట్ రైటర్ అండ్ ద బిజినెస్ ఓనర్ హ్యాస్ పెయిడ్ టు ద hindu.com. అంటే ఇప్పుడు పాలసీ బజార్ వాడు ఏం చేశాడు, hindu.com వాడికి పే చేస్తాడు. హలో డియర్ అడ్మిన్, సో ఐ వుడ్ లైక్ టు పే సంథింగ్ టు యూ, ప్లీజ్ పబ్లిష్ మై బ్లాగ్. యూనో అంటే ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ గురించి కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఆర్టికల్ రిలీజ్ చేయాలి. సో హిందూ వెబ్సైట్ ని ఫాలో ఆడియన్స్ ఎంతమంది ఉంటారు ఇండియాలో, అరౌండ్ ఒక 20 lakhs. సో 20 lakh మెంబర్ కి నీ పర్టికులర్ కంటెంట్ అనేది పబ్లిష్ అవుతుంది, రైట్? అంటే దిస్ వే యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ యువర్ బ్యాక్లింగ్. సో పిఆర్ వెబ్సైట్స్ అంటే ఏంటంటే పిఆర్ అంటే ప్రెస్ రిలీజెస్ హెల్ప్ యూ టు యునో ప్రెస్ రిలీజెస్. ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెనింగ్, someone is drawing. Okay, so press releases help you to get more traffic to your website, and also search engines trust you in a right way. Search engines and trust chestai mimmalni. Okay, this guy is getting a quality backlink from the press releases. Even if you search something in Google, the news websites are coming, NDTV and Hindu, Live Journal. So there are different type of websites are coming on the top of Google. Why? Because Google is giving lot of importance to the press release websites. So then but me gave if you get a quality backlink from the PR website, then you can get more trust, then more backlinks, then more popularity on the search engine result pages. So this way you can improve the PR sites. See, this is what ante ఏంటంటే హిందూ లాంటి సైట్ అయినా హిందూలోనే పబ్లిష్ చేయాలా? No, there are different type of websites. Those were PR Inside, iNewsWire, PR Log, Big News. Okay, so there are different type of websites. There are different type of press releases which is free and paid. Free and paid అంటే ఏంటి? Free అంటే ఏంటంటే like you can join as a free, then you can submit your content for free, they accept you. Okay, పెయిడ్ అంటే ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు పే దెమ్. అయితే పెయిడ్కి ఫ్రీకి తేడా ఏంటి? ఫ్రీ అనేవి లిమిటెడ్, ఉంచడో తెలియదు. పెయిడ్ అంటే దే హ్యావ్ టు బి, బికాస్ దే షుడ్ ప్లేస్ యువర్ కంటెంట్ ఆన్ దేర్ వెబ్సైట్, బికాస్ దే ఆర్ టేకింగ్ ద మనీ ఫ్రమ్ యూ. సో దే ఆర్ గివింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్. సో దిస్ వే యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద PR websites. And business reviews, guys. So I think if you want to buy a pen, then definitely you go for the review. Or if you want to buy a shoe, then you go for the review, right? So review based websites chaala unnai web lo. So the same way you have to list your business on the business listing websites. Okay, and you can start reviewing it. Okay, ఈ business listings అంటే ఏంటంటే you have to list your business, then third party person laga login ayyi or sign up ayyi వేరే account తో you have to provide the review. But you need to take care of IP addresses. IP addresses అంటే మీరు వేరే ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అడ్రసెస్ యూస్ చేసి you need to give the review for your business. So business reviews always help you to get more popularity. Okay, let's say for example ఇప్పుడు చూద్దాం something like so let's say for example, see guys, here we have very good reviews, 5-star ratings. So people are writing a lot of reviews here. Okay, yeah, here. So people are writing a lot of reviews here. So recently one he's my employee actually. Good place to learn digital marketing, affordable and reasonable prices. And I have completed digital marketing course from Digital Software Solutions. So this institute has taught a lot about digital marketing. I have worked on live projects and Mohan Kannur has helped me taught them. So అంటే ఏంటంటే
what you get benefit by reviews ante, so if you get negative reviews here, ఎవరైనా join అవుతారా? Definitely no, right? So this way you can improve the business reviews. అంటే business review sites చాలా ఉంటాయి. If you can search in Google business review websites. Yeah, see guys, 52 business review websites. సో ఇవన్నీ సిటీ సర్చ్, కస్టమర్ లాబీ, ఇవన్నీ కూడా బిజినెస్ రివ్యూ సైట్స్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గుడ్ రివ్యూస్ ఆన్ యూనో, మన ఎంప్లాయర్ ఎలిమెంట్ చూస్తే ఇండీడ్ ఒకటి, గ్లాస్ డోర్ ఒకటి. సో గ్లాస్ డోర్ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. గ్లాస్ డోర్ ఇఫ్ యూ ఓపెన్, ఏ బిజినెస్ అయినా సెర్చ్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఏంటంటే నీ బిజినెస్ అనేది లిస్ట్ చేసి ఉండాలి, ఎయిదర్ బై గ్లాస్ డోర్ ఆర్ ఎయిదర్ బై యువర్ ఎంప్లాయీ. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గో ఫర్ గ్లాస్ డోర్. One second, Glassdoor, Wipro. చూడండి, విప్రో తాలూకు రివ్యూస్ అన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ. ఈ రివ్యూస్ అన్ని ఎవరు రాస్తారు? అగైన్ బై గ్లాస్డోర్. బ్యాడ్ రివ్యూస్ అన్ని గ్లాస్డోర్ రాయొచ్చు, ఆర్ బై సమ్ టైమ్స్ కస్టమర్స్. అర్థమైందండి? సో ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్. If you don't have a good reputation, then people won't get involved in your business, right? Either he is a student or either he is a business owner. So it's all about the business reviews. And you should implement the better business reviews for your website. Business reviews always help you to get top of the Google search engine result pages position. Okay? అండ్ చూసారు ఇక్కడ నేను ఇంకో పాయింట్ కూడా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తా. ఏ గుడ్ రివ్యూ కెన్ ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ క్వాలిటీ బ్యాక్లింక్. అంటే దే ప్రొవైడ్ సాలిడ్ సోషల్ ప్రూఫ్, దే ఇంప్రూవ్ యూ సంథింగ్ ఎల్స్, యునో, దే ఇంప్రూవ్ యువర్ క్లిక్ త్రూ రేట్ అండ్ ఆర్గానిక్ సెర్చ్. అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద ప్రమోషన్ యాక్టివిటీ అనమాట. మన వెబ్సైట్ అనేది ఎంత పాపులారిటీ అవుతుంది అనేది ఈ గూగుల్ బిజినెస్ రివ్యూ సైట్స్ అనేవి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే? అండ్ ఫోరం పోస్టింగ్. ఫోరమ్స్ ఆర్ key place to, forums plays a key role to get more traffic to your website. That is, so the forum postings are sites nothing but similar to online discussion, where you can showcase your complete knowledge about your any topic. For example, you have indaka evaro oka ammayi cheppindi Shanti ani. So ammayi cheppin point correct. Ippudu konni keywords cheppindi kada. So keywords ante em cheppindandi? Job, one second, let me open that point. Yeah, skill connected drives and job drives, job mailers, unemployed. చూడండి ఇక్కడ సింపుల్ గా ఫోరం అనే ఏదైనా ఎనీ ఫోరం యూ కెన్ టేక్. గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి ఫోరమ్స్ అని, లేకపోతే ఎడ్యుకేషనల్ ఫోరమ్స్ అని సెర్చ్ చేద్దాం. మీకు ఎలా యూజ్ అవుతుందో చూద్దాం. ఎడ్యుకేషన్ ఫోరమ్స్, ఎడ్యుకేషనల్ ఫోరమ్స్. సో చూసారు ఇక్కడ చాలా వచ్చినాయి ఎడ్యుకేషనల్ ఫోరమ్స్ ఫర్ స్టూడెంట్స్. educations.com అంట. ఇప్పుడు ఈ వెబ్సైట్ ఉంది కదా, ఈ వెబ్సైట్ లో యూ కెన్ క్రియేట్ ద అకౌంట్. అంటే ఒక పర్సన్ గా అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత యూ కెన్ చూసారు ఇక్కడ ఫోరం లో చాలా బోర్డ్స్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రెస్పాండింగ్ టు. చూసారు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎంబీబీఎస్ అండ్ ఇండియా ఆర్ అబ్రాడ్. సో ద సేమ్ వే యూ కెన్ క్రియేట్ ద టైటిల్ కాల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ యూత్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పేసి ఒక బోర్డ్ క్రియేట్ చేసి స్టార్ట్ డిస్కషన్. then people start responding to you. So this way ఏమవుతుంది, then ఆ డిస్కషన్ లో కూడా you can promote your website. అంటే ఎట్లా అంటే, so why you are moving to the private organizations. So as we have APSSDC, these guys are these guys are providing training for you free with a good stipend. Then why you are moving to other websites? Then definitely people can start responding you positively. So what you are getting here, you are getting a lot of traffic, lot of good reach, branding, అన్ని అవుతున్నాయి కదా. So end of the day, people start turning it into the customer.
Guys, understand? So this way forums can help you. Okay, a type of category business అయితే ఆ type of person గా ఆ type of profiles prepare చేసి and start implementing the businesses. Hope you guys understand the session till now. Please say comment yes if you are okay. If not, please say comment no. Anybody? Okay. Okay, cool. That's great. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ గైస్ ఫారమ్స్ లాగే క్యూఎన్ఏ అనేది ఒకటి ఉంటుంది టాపిక్. సో క్యూఎన్ఏ ఏంటంటే పోస్టింగ్ యువర్ టాపిక్ ఆన్ రిలవెంట్ ఫారం. అంటే ఏంటంటే రిలవెంట్ ఫామ్ కాదు, రిలవెంట్ ఫారం యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఏంటంటే రిలవెంట్ ఫారమ్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ద సేమ్ వే ఇప్పుడు నేను మీకు ఏదైతే ఎడ్యుకేషన్స్ అని చూపించానో ఇట్లాంటి ఫారమ్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఫారమ్స్ ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ ద టార్గెట్ లొకేషన్. సో అట్లాగే ఎగ్జాంపుల్ గా క్వారా అనేది వన్ ఆఫ్ ద టాప్ బెస్ట్ ఫారం. మైక్రోసాఫ్ట్ క్యూఎన్ఏ ఉంటుంది, సీనెట్ క్యూఎన్ఏ, కెరీర్ 360 క్యూఎన్ఏ, ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫారమ్స్ ఉంటాయి. యూ నీడ్ టు జస్ట్ లాగిన్ ఇట్, సైన్ అప్ అండ్ లాగిన్ ఇట్. యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద బోర్డ్స్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. సో ప్రమోషనల్ వేలో ఎప్పుడు ఉండకూడదు, డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ అనేది ఎప్పుడు చేయకూడదు. అంటే యూ షుడ్ డైరెక్ట్లీ, అంటే ఎట్లా అంటే ఇండైరెక్ట్ గా చేస్తూ ఉండాలి. ఇండైరెక్ట్ గా అంటే ఏంటి, మీ బిజినెస్ ని క్రాస్ ప్రమోషన్ చేయాలి. అంటే మీరే ఒక యూజర్ కి ఒక ఇంట్రెస్ట్ ప్రిపేర్ చేసి ఆ ఇంట్రెస్ట్ బేస్ చేసుకొని సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ గెట్ మోర్ బిజినెస్. అండ్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఇమేజ్ సబ్మిషన్. సో దిస్ ఈస్ అనదర్ టాపిక్ అండి. we call it as visual search optimization. So visual search optimization అంటే ఏం కాదమ్మా, వెరీ సింపుల్. Go for Google. Okay, start searching something, man. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ ఇమేజెస్కి వెళ్ళగానే ఇక్కడ చూసారా, వేరే వేరే చాలా వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏంటంటే ఇమేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద రైట్ మెటా డేటా ఆన్ ద ప్రమోషనల్ వెబ్సైట్స్. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బికమ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ సెర్చ్. అర్థమైందా? అంటే ఏంటంటే గూగుల్ ఈస్ గివింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు విజువల్ సెర్చ్ ఆప్టిమైజేషన్. విజువల్ సెర్చ్ ఆప్టిమైజేషన్ ఏంటంటే ద ఇమేజ్ సెర్చ్ ఆప్టిమైజేషన్. ఓకే, అండ్ so there are a lot of websites. Let's take an example is Flickr. So Flickr line sites chala untayi. You can search in Google Flickr similar sites and search cheyandi. You can get a lot of data. Okay, so itla Flickr ni తీసుకొని you just need to sign up and log in and post a publish an image antadu. అన్నప్పుడు వాడు ఏమడుగుతాడంటే put a title, put a description and put your website link under. So this way you can improve the visual search optimization. చూడండి ఇక్కడ ఏమంటాడంటే సబ్మిషన్ ఆఫ్ యువర్ ఇమేజెస్ రిలేట్ యువర్ వెబ్సైట్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ ఇమేజ్ సబ్మిషన్ sites. So what you get will help you to increase in the website traffic. And so before submitting the image we need to check the few guidelines. అంటే ఏంటంటే ఇమేజ్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి, వెల్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఇమేజ్ అయి ఉండాలి, ఫైల్ ఫార్మాట్ జేపీజీ ఆర్ పిఎన్జీ ఉండాలి, ఆల్ టెక్స్ట్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేయాలి, image description అనేది రాయాలి, and finally you can submit the image. Okay, and one of the top website is Pinterest. Do you know Pinterest, what it is? So Pinterest is, it's an image platform. So with help of Pinterest you can improve your business quick way. Okay, yeah, Pinterest, this is what the Pinterest, you can directly upload your photographs or whatever. Okay, ఇప్పుడు ఎక్కువగా Pinterest ఎవరు వాడతారంటే ఈవెంట్ ప్లానర్స్ వాడుతున్నారు ఎక్కువ ఇండియాలో. ఫోటోగ్రాఫర్స్ వీళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు వాడుతున్నారు. అలాగే డైటీషియన్, బ్యూటీషియన్ అండ్ జిమ్ కోచ్ వీళ్ళు ఉంటారు కదా, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ చెప్పేవాళ్ళు, యోగా టీచర్స్. సో దే ఆర్ యూజింగ్ లాట్ అబౌట్ ద పింట్రెస్ట్. సో ద సేమ్ వే యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ బోర్డ్. అంటే పింట్రెస్ట్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ సోషల్ ప్లాట్ఫామ్. యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ బోర్డ్, జాబ్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ యూత్ ఇన్ ఇండియా. Then ఒక board prepare చేసి then publish the images which is relevant to your business. Then if someone is searching for jobs in India, then your Pinterest profile would be come on top.
So this way you can improve your business. Okay. And video submission, guys, the simple website called యూట్యూబ్ అని అందరూ అనుకుంటారు. యూట్యూబ్ మించి చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయండి. ద వెబ్సైట్ ఈజ్ vimeo.com. ఓకే, యూట్యూబ్ ఒకటే కాదు, యూ కెన్ పబ్లిష్ యువర్ వీడియోస్ ఆన్ డిఫరెంట్ వీడియో ప్లాట్ఫామ్స్ విత్ ఎఫెక్టివ్ టైటిల్స్, విత్ ఎఫెక్టివ్ డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, ఇలా టైటిల్స్ డిస్క్రిప్షన్స్ మీరు మంచిగా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఎప్పుడైతే పబ్లిసిటీ చేస్తారో దెన్ గూగుల్ స్టార్ట్ గివింగ్. అంటే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే SEO ఆఫ్ పేజ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ అ ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీ. సో వీఆర్ ప్రమోటింగ్ ద వెబ్సైట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ టెక్స్ట్, లింక్స్ అంటే వెబ్సైట్ లింక్స్ అండ్ ఇమేజెస్ అండ్ ఫైనల్లీ వీడియోస్. అర్థమైందండి? సో దిస్ వే యూ నీడ్ టు ప్రమోట్ యువర్ బిజినెస్. Video submission is a process of submitting a video in video submission site and get quality and organic backlinks. And video always help you to increase brand popularity on the web. User always get engaged when with this video. But Facebook lo meer observe cheste మీరు స్క్రోల్ అవుట్ అని మీకు చూపిస్తా చూడండి. ఓకే, సీ గైస్, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే ఐ థింక్ ఇట్స్ లోడింగ్. గైస్, యూ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్? నా స్క్రీన్ విజిబుల్ అవుతుందా మీకు? 1 second, ఐఎమ్ షేరింగ్ అగైన్. Okay, cool. Yeah. So let's say మీకు ఫేస్బుక్ లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా. See guys, నేను ఇప్పుడు నా ప్రొఫైల్లో ఏం చేశానంటే, ఇది ఎక్కడదో వేరే వాళ్ళది ఎవరిదో, నేను ఏం చేశానంటే ఐ ఎడిక్టెడ్ ఫర్ దిస్ వీడియో. ఎందుకంటే it's a Infosys CEO and wife and husband తాలూకా జర్నీ అన్నమాట ఇది. సో I'm an entrepreneur, so I addicted to these videos. సో నాకు ఈ వీడియో ఎలా వచ్చింది? సో ర్యాండమ్ గా నేను ఇలా ప్రొఫైల్ ఇచ్చేసుకుంటా ఉంటే, ర్యాండమ్ గా, వెరీ ర్యాండమ్. సో ఇట్లా క్రాల్ చేసుకుంటా వెళ్తున్నాను. ఇలా క్రాల్ చేసుకుంటా వెళ్తున్నప్పుడు నాకు ఒక 1 second. Yeah, see here. చూసారా ఇక్కడ వీడియో? అగైన్ హియర్ వీడియో. సో అంటే వీడియో మార్కెటింగ్ ఎంత హెల్ప్ అవుతుందంటే అంత హెల్ప్ అవుతుంది SEOలో. అయితే ఏంటంటే మనకి తెలిసిన వీడియో ఛానల్స్ ఒకటి ఏంటంటే పాపులర్ అయింది యూట్యూబ్, బట్ మనకి తెలియని వీడియో ప్లాట్ఫామ్స్ అనేది Vimeo అనేది వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, అండ్ సో లైక్ వీడియో submission websites, or we call it as video optimization. You can see video submission website. Yes, see guys, here you can see the lot more websites. YouTube daily, promo. 1 second. Yeah, YouTube, Flickr.com, Netflix, okay, Dailymotion, Vimeo, AOL, Reddit. So there are lot more video marketing websites which you can promote your video on different video platform websites. So why we are doing video optimization? And Google is giving an importance to both images and video. Because why Google is giving importance, and users are more and more giving an importance to, like, they are more connecting to the images and videos. Okay, this is what one of the video platform. And
like as I said, Dailymotion, Bitmax, Vimeo, Facebook, Flickr, YouTube. So these are the different type of video marketing platform websites. Okay, and someone has asked me again doubt, Shanti Talapala. Sir, do images improve the ranking or optimized content improve the traffic or both? ఇమేజెస్ అనేది ఏంటంటే ఇమేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ చేసినప్పుడు ఈ ఇమేజెస్ అనేవి మనకి హెల్ప్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే, అండ్ ఎందుకు అంటే యూజర్స్ కి ఇంపార్టెంట్ అవ్వకపోవచ్చు, బట్ ఇమేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ హెల్ప్ యూ టు ఇంప్రూవ్ ద బ్యాక్ లింక్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ఇన్ ద సెర్చ్ ఇంజిన్ రిజల్ట్ పేజెస్. మనకి సెర్చ్ ఇంజిన్ రిజల్ట్ పేజెస్ లో ఫ్లిక్కర్ ఉంది. సో ఫ్లిక్కర్ లో నేను ఒక టైటిల్ పెట్టాను, బెస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీ ఇన్ విశాఖపట్నం అని. So if someone is searching for best digital marketing company, then definitely Flickr website will come on top. If they click on that particular link, then they move on to my website. Okay, and do images or ranking? Images could rank out, right? And optimize it. That's what images and direct images kadamma. Content అనేది ఉంటదన్నమాట. కంటెంట్ అంటే ఆప్టిమైజ్డ్ కంటెంట్ అనేది మీ వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. కంటెంట్ అంటే ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద టైటిల్, యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ఇమేజ్ పైన ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ. సో ఇట్లా అనమాట. ఓకే, క్లియర్ అయిందా డౌట్ మీకు? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అండ్ బ్లాగ్ కమెంటింగ్. సో మీరు చాలా బ్లాగ్స్ చూస్తూనే ఉంటారు. సో పీపుల్ ఆర్ చూపిస్తా చూడండి, బ్లాగ్ కమెంటింగ్. సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ అండి. మీకు ఒక సైట్ చూపిస్తా. ఏంటంటే బ్లాగ్ కమెంటింగ్ అంటే ఏం కాదు, ఎవరైతే టాప్ బ్లాగ్స్ రాస్తారో ఓకే ఆ బ్లాగ్స్ కి మనం కమెంట్ చేయడం. దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే వన్స్ ద admin approve your comment, then your comment would be on their website. అంటే కామెంట్ అనేది ఎట్లా ఉంటుందో కూడా చూపిస్తాం. So these are all the blogs. యా, సో ఇక్కడ ఎవడో ఒక కంటెంట్ రాశాడు, హౌ టు యాడ్ ప్రైవేట్ రిజిస్టర్ టు యువర్ డోకర్ హబ్ అని. సో ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద బ్లాగ్ హియర్. So here you can find, I think there is no content. So let's say for example go for another blog again and go for the blog section here. So I have opened one blog here. Okay, so see guys, one second. Add a comment. Jobs. Okay, see this blog. I think people definitely click on the comment section. I think admin has disabled the content. See here. So మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే ఇక్కడ చూసారా బ్లాగ్స్ అనేవి మీన్ కామెంట్స్ అనేవి ఎట్లా ఇచ్చాడో. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ చూసారా, someone has written the content. The same way
you can identify the right blogs of your business and which is relevant to your business. Then you can comment on the particular content, so that if they allow you to, if they allow your comment, then definitely మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే లింక్ తీసేసాడు. బేసిక్ గా బ్లాగ్ కమెంటింగ్ వెబ్సైట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, if we click on this particular icon, then it will be redirected to our website. Okay, so this way you can improve your blog commenting strategy. అదే చెప్తున్నాడు, బ్లాగ్ కమెంటింగ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ అ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ బ్లాగ్స్, bloggers and blog readers. It is a great way to exchange ideas, thoughts, or opinions about people feel for a particular topic or blog post. Blog comments always help for the attract the traffic and makes it social. Okay. And infographic submissions అంటే ఏం లేదమ్మా, ఇప్పుడు టాప్ 10 టాప్ 10 హెల్త్ టిప్స్, ఓకే, ఫర్ ద బెటర్ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్. సో అనేది ఒకే ఇమేజ్ లో చాలా పాయింట్స్ రాస్తూ ఉంటారు. మీకు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. See here, wait a second, it's loading. I don't know why it's not opening, but no problem. So you can open the infographic this way. సో మీరు ఇక్కడ ఏదైనా ఒకటి ఓపెన్ చేయండి, అంటే ఒకే ఇమేజ్ లో టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అనమాట. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే చూసారు, మెడికల్ ఇన్ఫోగ్రాఫిక్, హెల్త్ కేర్ అండ్ మెడిసిన్, నర్సెస్ అండ్ దేర్ సాలరీస్, హాస్పిటల్. అంటే ఏంటంటే ఒకే కంప్లీట్ హోల్ అండ్ సోలో కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ఒకే ఇమేజ్ లో డిజైన్ చేస్తారు ఇన్ఫోగ్రాఫిక్ డిజైనర్స్ అంటారు వాళ్ళు. చూసారా, అవర్ నేషన్స్ డాక్టర్స్ ఆర్ నాట్ వెల్ అండ్ దట్ మ్యాటర్స్. అంటే ఇఫ్ సమ్వన్ ఇస్ సర్చింగ్ ఫర్ డాక్టర్స్, నేను ఇప్పుడు అలాగే సెర్చ్ చేశాను కదా. సో ఇట్లా ఇన్ఫోగ్రాఫిక్, ఈ ఇన్ఫోగ్రాఫిక్స్ ఎంత హెల్ప్ అవుతాయంటే పీపుల్ డైరెక్ట్లీ సేవ్ ఇట్ ఆన్ దేర్ వెబ్సైట్ ఆన్ ద డెస్క్టాప్స్ క్లియర్లీ. ఓకేనా, ఇప్పుడు కోవిడ్ కోసం మీరు యూట్యూబ్ లో కానీ, ట్విట్టర్ లో కానీ గూగుల్లో కానీ సెర్చ్ చేయండి, దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఆర్ కమింగ్ ఆన్ టాప్. ఇదిగోండి చూడండి, 9 way in which AI is transforming healthcare, ఇలా పాయింట్ వైజ్ అనమాట. దిస్ వే యూ కెన్ వై APSSDC ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్, ఓకే అర్థమైందా? అంటే వాళ్ళు ఎందుకు ఆప్ట్ చేసుకోవాలి, స్టూడెంట్ అనేవాడు APSSDC ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి. సో ఇట్లా ఒకే ఇమేజ్ మీద ఒక 10 to 15 పాయింట్స్ వస్తే మీరు, అండ్ ఇట్ వుడ్ బి గ్రేట్ యాక్చువల్లీ, సో దట్ యూ కెన్ ప్రమోట్ ఇట్ ఆన్ more and more social media, WhatsApp, everywhere you can promote this image. This way infographics help you to get more traffic to your website. Okay, see guys, hope you understand the today's session. The SEO has completed. Okay, still any questions please ask me, then I can answer you guys. So definitely we'll have a session tomorrow, like review session. I definitely ask the questions for all the who are the employees, whoever. So I definitely ask the questions, then please respond to me. Okay, the session has completed. Still any questions guys? Please explain, please give me example of citations అంటే quicker.com ఓపెన్ చేయండి. let me open, నేను ఓపెన్ చేస్తాను. లోకల్ సైటేషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ క్లాసిఫైడ్స్ అండి. క్విక్కర్లాండ్ సైట్స్ చాలా ఉంటాయి, అంటే మన రైట్ కేటగిరీని పిక్ చేసుకొని యాడ్, ఇవ్వండి పోస్ట్ ఫ్రీ యాడ్ ఉందా, అట్లాగే మనం ఒక యాడ్ ప్రిపేర్ చేస్తాం అనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ ద కేటగిరీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గో టు ద జాబ్స్ హియర్. సో సంథింగ్ లైక్ జాబ్ టైటిల్ అయితే కంపెనీ అయితే జాబ్ వేస్తారు, లేదా గో టు ద ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ సంథింగ్ ఎడ్యుకేషన్, then you can submit your APSSDC here. So this way you can promote your business. ఓకే, ఇట్లాగా ఇప్పుడు నేను ఏదో ఒకటి తీసుకుంటే చూడండి.
Yeah, vocational skill training అంట చూసారా ఇట్లా ప్రీమియం ఇవన్నీ ఏంటంటే పెయిడ్, ఇవన్నీ పెయిడే. ఇక్కడ నుంచి ఆర్గానిక్ అన్నమాట. స్కిల్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ ద సేమ్ వే యూ కెన్ ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్. చూసారా skills institutions for the professional colleges. So this way you can promote the local citation. If you click on this particular link or something else, so online class in interior design, so the same ikkadanta enter chesi mee website URL istaru, email ID or something else, then people start contacting you, then you can get the leads with the help of local citations. And sir, hope it's clear. And please explain forums, sir. Once forums ante it's like boards andi. అంటే ఏంటంటే మీరు ఒక పర్సన్ అనుకోండి, యు ఆర్ ప్రమోటింగ్ ఏపీఎస్ఎస్డిసి. సో మీరు ఎట్లా ప్రమోట్ చేసుకుంటారు మీ బిజినెస్ ని? మీరు ఎట్లా ప్రమోట్ చేసుకుంటారు బిజినెస్ ని? సో బేసికలీ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ ప్రొఫైల్ ఆన్ ఫోరం ప్రొఫైల్. దెన్ ప్రొఫైల్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏవైతే ఐడియా ఉంటుందో ఆ బోర్డ్స్ లో మీరు జాయిన్ అవుతారు. జాయిన్ అయిన తర్వాత డెఫినెట్లీ పీపుల్ స్టార్ట్ ఆస్కింగ్ యూ, ఆర్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ బోర్డ్. ఎట్లా అంటే హౌ టు ఫుల్ఫిల్ ద అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా అని సెర్చ్ చేస్తారు, లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఒక టాపిక్ పెడతారు. పెడితే పీపుల్ స్టార్ట్ రెస్పాండింగ్ యూ. దెన్ యూ ఓన్లీ సజెస్ట్, ఐ హ్యావ్ లైక్ ఐ హ్యావ్ గాన్ టు గూగుల్, దెన్ ఐ ఫైండ్ దిస్ వెబ్సైట్ ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. ఐ హోప్ దిస్ వుడ్ హెల్ప్ us a lot. So this way you can engage the people, and this way you can improve the forums. Hope you understand, Nagavenkata Surya Teja. And someone is asking me, CH Ramanjanelu, Mohan sir, please provide PPT submission because I'm also follow your teaching methods. So that's great. Thank you so much for your comment. Then what I'm doing here, guys, here I'm adding, so see guys, so we will add, okay, you can directly download your report. Like you can directly download whatever the PPT, okay, of the digital marketing or SEO, whatever, okay, you can directly download it from my website called okay, this is my website. It's a boot camps ante em kadandi, worry avuddu, it's a trainings anamata boot camps ante. Okay, and other website is digital ithub.com. guys, మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కి మేము ఒక లింక్ అనేది పాస్ చేస్తాం. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డౌన్లోడ్ దట్ లింక్. ఒక పీడిఎఫ్ లో ఫార్మాట్ లో మీకు డౌన్లోడ్ అవుతుంది. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ సేవ్ ఇట్ ఆన్ యువర్ మొబైల్ ఆర్ డెస్క్టాప్. ఓకే, sharing you guys. సో ఈ వెబ్సైట్ లో ఐ మీన్ ఎయిదర్ ట్రైనింగ్స్ వెబ్సైట్ లో కానీ లేకపోతే ఈ వెబ్సైట్ లో కానీ బై టుడే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నైట్, ఓకే, మై డెవలపర్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ అదర్ వర్క్స్. యాక్చువల్లీ he don't have much time to do our own work because we are working with other abroad clients. So he is working on it. We have deliveries today. Once it's done, then definitely I'll share the PPT on my website. Okay, we'll put it, definitely we'll put it. Then you can you guys can download it. I think you guys are 180 people around. You all guys can download it. Okay, still any questions, guys? I'm happy to help you. Hope you understand the today's session and hope you understand the SEO part till now. SEO అంతా అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నా మీ అందరికీ కూడా. సో మీ అందరికీ అర్థమైతే ప్లీజ్ సే కామెంట్ అట్లీస్ట్ yes or understood or understand, whatever. Yeah, as of now SEO completed. Okay, thank you so much, guys, and thanks for your time today. So I'm closing the session.
could you please share the course content? That's what answer I told you till now. మీకు 2 వెబ్సైట్ పంపానండి. ఏదో ఒక వెబ్సైట్ లో మీరు నైట్ ఒకసారి విజిట్ చేయండి. విజిట్ చేస్తే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో టు ద బ్లాగ్ సెక్షన్. వన్స్ బ్లాగ్ అనే ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే, సో నేను ఒక టైటిల్ డిస్క్రిప్షన్ అన్ని పెట్టి మీకు డౌన్లోడ్ లింక్ ఇస్తాను. అక్కడ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డౌన్లోడ్ ద వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్. ఓకే, still any questions? I'm happy to help. Anybody? Hope you understand, guys. Okay, thanks a lot. So thank you so much and thanks for your time. Have a great day. Please send recorded class. Prasanna, it's not possible because I don't have the session. Okay, check with your host so that he can give. Rajappa garu, are you there? Guys, but be prepared for tomorrow's session. Definitely I'll ask the questions, guys, so that I would like to know the productivity of you. Okay, anyway, the time has done, then I'm leaving. I'm going offline now. Thank you so much.